Dear students, now I am going to present a lecture on the topic bills of exchange. As per the Indian Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. I want to say once again, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. A bill of exchange is a negotiable instrument which is used for payment in relation to business transaction. Next, parties to a bill of exchange. There are three parties to a bill of exchange. First party is called as drawer. The person who issues the bill is called as drawer. In other words, the person who draws the bill of exchange is called as drawer. Understand? Normally, the creditor draws a bill of exchange. Those who supplies goods on credit, he draws a bill of exchange on the customer or on debtors. ಯಾರು ವಿನಿಮಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ವಿನಿಮಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ರಚಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಡ್ರಾವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second party is called as drawee. The person to whom the bill is issued is called drawee or acceptor of the bill. The person to whom the bill is issued is called as drawee or acceptor of the bill. He is the person who pays the bill amount. After a specified period of time. Next one. Third party is called as payee. Who is called as payee? The person to whom payment is made is called as payee. The person to whom payment is to be made is called as payee. Normally, the drawer of the bill becomes the payee of the bill. In case of bills of exchange, payment is to be made after a specified period of time. It may be after 30 days or 60 days or 90 days mentioned in the bill. Next. Now we shall know about treatment of bills of exchange under single entry system. How a trader use bill while making payment. Normally, trader plays a dual role in business. When he sells goods on credit to customers, he acts as a creditor and the customer becomes a debtor. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಾಹುಕಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ವೆನ್ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. When a trader purchases goods from the supplier on credit, he acts as a debtor and the supplier becomes creditor. Supplier becomes a creditor. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಾಲಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಸಾಹುಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? If any payment received by a trader from the customer through bills of exchange, or if any payment made by trader to supplier through bills of exchange, then we have to pass entries in his books relating to bills of exchange. ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, journal entries to record bills of exchange transactions. Bills of exchange transactions are recorded in the books of drawer and in the books of drawee. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಡ್ರಾವರ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ರಾವಿಯ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now I am going to explain a recording of bills of exchange under single entry system. Single entry system ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ business. Okay, understand? We shall know one by one. Okay, please see first aspect. When he acts as when a trader acts as a creditor. When trader act as a creditor, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾವರ್. ಡ್ರಾವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟ್ರೇಡರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಡ್ರಾವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟ್ರೇಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡೆಟರ್. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾವರ್. ಡ್ರಾವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Point number 1, when goods are sold on credit. Okay, you already know this one. Debtors account, debtor to sales account. Okay, when goods are sold on credit, entry debtors account, debtor to sales account. Second entry, when the bill is drawn. Credit sale ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. when bill is drawn, entry bills receivable account, debtor to debtors account.
ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಡೆಟರ್ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಕೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, debit what comes in, credit the giver, bill receivable real account, you know. Okay, next number 3, for honoring the bill or on receiving the payment from debtors on due date. Okay, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೇಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, it may be 30 days or 60 days or 90 days. Understand? Entry, cash or bank account debtor to bills receivable account. Cash comes in, you have to debit. Cash comes in, you have to debit either cash account or bank account. Okay, and credit bills receivable account. Okay, debit the receiver or debit what comes in. Okay, cash account debit kotre hana barutte, debit what comes in. Okay, to bills receivable, credit what goes out, real account, you know. Okay, hana barutte, bill hogutte. Understand? Next, number 4, for discounting the bill with the bank. Okay, normally trader maintains a current account in a bank and all bills deposited into bank. Understand? If trader want money, okay, then he can discount the bill with the bank. Understand? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಂಟ್ರಿ cash comes in, cash or bank account debtor, discount account debtor to bills receivable account. Understand? When bill discounted with the bank. Next, number 5, when the bill is endorsed. Okay, endorsement of bill is nothing but transferring bill to third party. Okay, understand? bill anna ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನಾವು ಬಿಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಹಿಂಬರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಹಿಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ವಿನಿಮಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಅದನ್ನ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್, ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಡೋರ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು bills receivable account. Endorse is a person who receives the bill. Understand? Endorse is account debtor to bills receivable account. Next one, number 6, for retiring the bill before the due date under rebate or discount. Retiring the bill means making early payment relating to bill. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? When bill retired, entry cash or bank account debtor, discount account debtor to bills receivable account. Cash comes in and bill goes out. Okay, cash or bank account debtor, rebate or discount account debtor to bills receivable account. Next, when the bill is dishonored, there are several circumstances upon which we can see dishonor of bill. Dishonor of a bill is nothing but refuse to make payment of the bill by the debtor. Okay, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಟರ್ ವಿಫಲನಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು?
ಬಿಲ್ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲನಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್? ಡೆಟರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬಿಲ್ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸರಿಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನದು? ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್? ಡೆಟರ್. ಓಕೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ವಿತ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಎಂಟ್ರಿ ಏನದು? ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಪೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ವೆನ್ ದ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋರ್ಸಿ. ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಂಡೋರ್ಸಿಯ ಬಳಿ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಎಂಡೋರ್ಸಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಎಂಡೋರ್ಸಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಪೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಎಂಡೋರ್ಸಿ. ಬಿಲ್ ಏನು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇವಾಗ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಂಡೋರ್ಸಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Completed. There are three circumstances upon which we can see dishonor of bill. Okay, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8, ವೆನ್ ದ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂಡ್.
renewal of bill. Renewal of bill means cancellation of old bill and drawing a new bill by the creditor on the request of the debtor. ಸರಿಯಾ? ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು? ರಿನಿವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we can see renewal of a bill if debtor is not in a position to make payment of the old bill. ಸರಿಯಾ? ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಡೆಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. When the bill is renewed, point A, for the interest due for the extended period. Okay, old bill ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಡೆಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Debtors account debtor to interest account. Okay, completed. Next, second, point B. When the interest is received in cash, if interest received separately from the debtors, okay, separate ಆಗಿ interest receive ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, understand? Normally, interest may be received separately or sometime it is included in the bill amount. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾನ್, ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Understand? This is the last entry relating to renewal of bill. Understand? Okay, I already explained for drawing new bill. When new bill drawn, bills receivable account debtor to debtors account. Next one entry. Next entry will be new bill honored. When bill honored, you know, cash or bank account debtor to bills receivable account. Understand? Okay, these are entries to be made when trader act as a creditor. Okay, ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ರೇಡರ್, ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಟರ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡರ್ ನ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Completed? This is first entry. Next, after purchase of goods on credit, normally creditor issues a bill in favor of debtor. Okay, supplier ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ?
ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಡೇಟರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಡೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3. For honoring the bill on due date. Honoring the bill on due date means making payment to bill. Okay, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay, entry. Bills payable account debtor to cash or bank account. Bill comes in, so you have to debit which account? Bills payable account. Okay, what goes out? Cash goes out. You have to credit cash account. Bills payable account debtor to cash or bank account. Understand? Next one, number 4. For discounting the bill by the drawer. For discounting the bill by the drawer. No entry. Okay. Concept na clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Understand? Creditor means supplier. Supplier ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಫಾರ್ ದ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಬೈ ದ ಡ್ರಾವರ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವನ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರಿಟೈರಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನದು? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರಿಬೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂಟ್ರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ to cash account to rebate or discount account. Okay, next number 7. For dishonor of bill. For dishonor of bill. Okay, adu yavade circumstances irbodu. Understand? Okay, we have to record only one entry, that is bills payable account debtor to creditors account. Creditor means suppliers account. Bills payable account debtor to creditors account. Understand? Next, number 8. For the renewal of the bill. For the renewal of the bill. I already told you about this. Cancellation of old bill and drawing a new bill. Understand? ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Completed. You have to debit interest account. Understand? It is an expense. Okay, you have to debit interest account. Okay, to creditors account, interest due. Next, number B. If interest paid in cash. Okay, if interest paid separately to creditor. Entry.
interest account debtor to cash account. Okay, interest account debtor to cash account. Credit what goes out. Okay, next point number C, for accepting the new bill. Okay, point number C, for accepting the new bill, when a new bill accepted or when bill accepted entry, creditors account debtor to bills payable account. Creditors account debtor to bills payable account. Understand? When a new bill honored, next entry barutte. Okay, when bill honored entry, bills on payable account debtor to cash or bank account. Bills payable account debtor to cash or bank account. Okay, these are entries to be made when trader act as a debtor. Okay, when a trader act as a debtor. Okay, these are some information relating to transaction recorded in the books of trader relating to bills of exchange. Thank you.